नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सुरेश राजपूत सर यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत. आपण 12th सायन्स मॅथमॅटिक्स या विषयाचा पेपर फर्स्टचं पहिलं चॅप्टर बघतोय, मॅथमॅटिकल लॉजिक. त्यात आपण बरेच टॉपिक बघितले आणि लॉजिकल कनेक्टिव्ह, सिंपल स्टेटमेंट अँड कंपाऊंड स्टेटमेंट याबद्दल सुद्धा बघितलं. आता आपण लॉजिकल कनेक्टिव्ह्ज कोणकोणत्या प्रकारचे आहेत, त्यांचे सिम्बॉल काय, त्यांचं नाव काय, नेम काय आणि त्यांचं लॉजिक वगैरे आपण या चॅप्टरमध्ये बघणार, या व्हिडिओमध्ये बघणार. वी नो द लॉजिकल कनेक्टिव्ह्ज, symbol and name, and or, if then, if and only, if and not. These are the logical connectives. Means by using this word we connect the two sentence or two statement. Then we get the compound statement. Now this is the logical connectives and we can represent it is by symbol as like, and name of this is conjunction. Now second connectives is or, symbol is as like v, we called as disjunction. If then, symbol is as like simple arrow or as like, we say that it is implication, or we can say that conditional statement also. It is also called as conditional statement or conditional. If and only if represented by double arrow segment, or as like we can say that double implication, or it is also called as biconditional. And this is not, symbol as like wave, and this is the negation. Now we clear one by one logical connectives and also truth table, logic and their notation. But first we clear what is the truth table and then we go one by one logical connectives. Truth table means what? A table that shows a relationship between truth values of a simple statement and the truth values of the compound statement formed by using this simple statement is called truth table. Simply, it is a table which shows all the possible truth values of the given compound statement. Truth table means the table which shows all the possible truth values of the given compound statement is the truth table. Or also we can say that is like a table that which shows a table which shows the relation between or relationship between the relationship between truth values of truth values of simple statement and truth values of compound statement formed by using these simple statement is called truth table. Or we can say that the table which shows all the possible truth values, or the table which shows all possible truth values of compound statement is called truth table.
All possible values we can represent by using the truth table. तुमच्या लक्षात आलं असेल की असा टेबल असेल की सर्व पॉसिबल ट्रूथ व्हॅल्यूज तुम्हाला देईल, और इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सिंपल स्टेटमेंट अँड कंपाऊंड स्टेटमेंट. सिंपल स्टेटमेंट अँड कंपाऊंड स्टेटमेंट means we derive the truth table for the compound statement by using the truth values of the simple statement. This is the truth table. Now we clear the logical connectives one by one. First we take and logical connectives, and is also called as conjunction. And is also called as conjunction. First logical connectives. First logical connectives, conjunction. It is also called as and. Symbol as like. Symbol is as like. Now we can define this conjunction as like or and as like. If two statements P and Q are connected by word and. If two statements P and Q are connected by word and, then is called conjunction of statement P and Q. Then is called conjunction of statement P and Q. Suppose we take two statements P and Q, they are connected by the word and, then we say that it is a conjunction of the statement P and Q. If two statements P and Q. This and is general and. This is not logical. This and is general. If two statements P and Q are connected by word and, now we can write as like and here, and then it is called conjunction. Then it is called conjunction of statement P and Q. This is only logical here. This is general and. It is denoted by P and Q as like, and read as P and Q. Read as P and Q. बघा आपण असं लिहिणार आणि वाचणार असं P and Q, or P conjunction Q, we can say that, no problem. Or in general we can read P and Q. We can denote it as like P and Q and read as P and Q. Means this symbol replaced by and. This symbol replaced by and. Now what is the logic of this? तुम्हाला conjunction कळालं असेल. If two statement, जर दोन statement P आणि Q and या शब्दाने जोडले असतील त्याला आपण conjunction असं म्हणणार. If they are connected by the word and, then it is called as the conjunction, and we can denote it is by as like P and Q and read as P and Q. Now what is the logic of conjunction? Logic. This is the most important logic here. If both the statement P and Q are true, then resultant statement is true, otherwise false. जर दोघं स्टेटमेंट P आणि Q ट्रू असतील तर त्यांचा रिझल्टंट स्टेटमेंट जे असेल कंपाऊंड स्टेटमेंट P and Q, it is true, otherwise false. If both statement P and Q, this is general and P and Q are true, then resultant statement P and Q
resultant statement P and Q is true, otherwise false. Both statement P and Q are true, then the resultant statement P and Q is true, otherwise false. बोथ स्टेटमेंट जर ट्रू असतील तर रिझल्टंट स्टेटमेंट ट्रू असेल, अदरवाइज काय असेल, फॉल्स असेल. नाउ ट्रूथ टेबल, वी कॅन ड्रॉ ट्रूथ टेबल हियर. तुमच्या लक्षात आलं असेल दोघं स्टेटमेंट ट्रू असतील तर त्यांचा रिझल्टंट ट्रू असेल, अदरवाइज काय असेल, फॉल्स असेल. ट्रूथ टेबल. We take here two statement P and Q, P, Q and resultant P and Q. Now what happens here? We know if the two statement are we have to given here, then either both are true. If it is true, then it is false. It is false, then it is true. Then both are false. बघा दोन स्टेटमेंट करता महत्वाची कंडिशन, दोघं ट्रू असू शकतात किंवा पहिलं स्टेटमेंट ट्रू असेल तर सेकंड फॉल्स असू शकते. ऑल द पॉसिबल कंडिशन यू कॅन से दॅट. फर्स्ट फॉल्स असेल, सेकंड ट्रू असेल, दोघं फॉल्स असू शकतात. सपोज वी हॅव टू गिवन दॅट टू कॉइन, दोन कॉइन आपल्याकडे असतील. जर कॉइन मी दोघं फेकले, दोन बाजू असतात कॉइनला, एक तर हेड आणि टेल. दोघं कॉइन जर मी फेकले तर एक तर दोघांचे मला हेड मिळू शकतात किंवा पहिल्याचा हेड दुसऱ्याचा टेल मिळू शकतो. छापाने काटा म्हणतो आपण त्याला. जर पहिल्याचा टेल मिळाला तर दुसऱ्याचा हेड मिळू शकतो किंवा दोघं टेल मला मिळू शकतात. दीज आर दी पॉसिबल कंडिशन फॉर द बोथ कॉइन. दोघं छापा असतील किंवा पहिला छापा दुसरा काटा, यापेक्षा वेगळा आपल्याला मिळणार नाही. तुम्ही कॉइन कितीही वेळेस फेकले तरी तुम्हाला एक तर HH मिळेल, एक तर HT मिळेल, एक तर TH मिळेल, एक तर TT मिळेल. यापेक्षा वेगळं काही मिळणार नाही. सिमिलरली फॉर टू स्टेटमेंट बोथ आर ट्रू, दोघं ट्रू असू शकतात. और इफ इट इज ट्रू देन वी कॅन राईट इट इज फॉल्स. पहिलं ट्रू सेकंड फॉल्स असू शकते. इफ फर्स्ट इज फॉल्स सेकंड ट्रू असू शकते किंवा दोघं फॉल्स असू शकतात. इट इज वी कॅन राईट TT, TF, FT, FF. दिस इज द फिक्स फॉर द टू स्टेटमेंट. जर तुम्हाला टू स्टेटमेंट दिले असतील, दोन स्टेटमेंट दिले असतील तर तुम्हाला हा जो टेबल आहे पहिल्या दोन कॉलम्स हे फिक्स असतील, यात बदल होणार नाही. TT, TF, FT, FF मीन्स 2T 2F तुम्ही लक्षात ठेवू शकतात आणि नंतर 1T आणि 1F असं लक्षात ठेवा किंवा एखादा असं लक्षात ठेवेल TT, TF, FT, FF, नो प्रॉब्लेम. बघा 2T 2F नंतर एकाने कमी करायचा, 1T 1F. इट इज क्लिअर. मीन्स दोघं ट्रू असू शकतात किंवा पहिलं ट्रू दुसरं फॉल्स असू शकतात. हे पॉसिबल कंडिशन्स आहे. दीज आर दी ऑल द पॉसिबल कंडिशन्स वी हॅव टू गिवन दॅट फॉर टू स्टेटमेंट हियर. नाउ द लॉजिक इज व्हॉट? इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, then resultant statement is true, otherwise false. Now we check here, this is P and Q. We have to write the resultant of P and Q here. Both TT, both are true, then resultant is true. Both are true, then resultant is true, otherwise false. Otherwise means एक जरी स्टेटमेंट फॉल्स असेल तर त्याचा आन्सर फॉल्स आहे. दोघं ट्रू असतानाच ट्रू येईल. जर एखादं स्टेटमेंट फॉल्स असेल मीन्स इथं बघा फॉल्स आहे, हा फॉल्स आहे, दोघं फॉल्स आहे, नो प्रॉब्लेम. दोघं ट्रू असतील तेव्हाच ट्रू येईल. मीन्स अदरवाइज इट इज फॉल्स. मीन्स ऑल दी स्टेटमेंट्स आर हियर फॉल्स. मीन्स P and Q. दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर conjunction. This is the truth table for conjunction. It is clear? In short, we can write here T and T implies T, otherwise F, otherwise S. दोघं स्टेटमेंट ट्रू असतील तर त्यांचा अँड हा ट्रू असतो, अदरवाइज फॉल्स. तुम्हाला एवढंच लक्षात ठेवायचं, T and T, अदरवाइज F. T and T, अदरवाइज F. दोघं T दिसत असतील तरच T. इथं दोघं T नाही आहे म्हणून F, दोघं T नाही आहे म्हणून F, दोघं T नाही आहे म्हणून. दिस इज द ट्रूथ टेबल अँड लॉजिक ऑफ द अँड. तर अँड तुम्हाला क्लिअर झाला असेल, तुमच्या लक्षात आलं असेल. वी कॅन राईट दिस स्टेटमेंट ॲज लाईक P and Q and truth table as like logic is what? If both are true then resultant is true, otherwise false. तर फर्स्ट कंजंक्शन म्हणजेच अँड
हे एक लॉजिकल कनेक्टिव्ह आपण क्लिअर केलेलं आहे. त्याचं लॉजिक तुम्हाला कळालं असेल. त्याचे डेफिनेशन्स शॉर्टकट इन फॉर्म वी कॅन राईट हिअर. ऑल्सो नोटेशन्स आपण लिहिलं, त्याचं लॉजिक आपण सर्वात महत्त्वाचं इथं लिहिलं आणि त्याचा ट्रूथ टेबल आपण तयार केला. आणि तुम्हाला क्लिअर सांगितलं 2 स्टेटमेंट करता हा पहिला आणि सेकंड कॉलम फिक्स, हा कॉलम चेंज होईल. तो कॉलम त्याच्या लॉजिकवरती डिपेंड असेल. इथं अँडचं लॉजिक होतं, दोघं ट्रू असतील तर ट्रू, अदरवाईज फॉल्स. हे अदरवाईजमध्ये येतात म्हणून मी फॉल्स लिहिले. तुमच्या लक्षात येतच असेल. नाव वी टेक द सेकंड लॉजिकल कनेक्टिव्ह हिअर. वी क्लिअर सेकंड लॉजिकल कनेक्टिव्ह डिसजंक्शन. वी कॅन से दॅट ऑर. सेकंड लॉजिकल कनेक्टिव्ह डिसजंक्शन. डिसजंक्शन याला आपण असं म्हणतो, ज्या सिम्बॉल ॲज लाईक असतो. नाव इट इज सिमिलर टू दॅट. देर इज अ नॉर्मल चेंज in the logic. If two statements P and Q are connected by word OR, then it is called disjunction of the two statement P and Q. जर दोन स्टेटमेंट P and Q OR शब्दाने जोडले असतील तर त्यांना आपण डिसजंक्शन असं म्हणणार. If two statement P and Q are connected by word or बघा सर्वात महत्वाचं or, then it is called disjunction of statement P and Q. जर दोन स्टेटमेंट or शब्दाने जोडले असतील त्याला आपण डिसजंक्शन असं म्हणतो. It is denoted by as like P or Q, P or Q, and read as P or Q, P or Q. आपण वाचणार असं आणि लिहिणार असं. तुम्ही कॅपिटल ऑर न लिहिता OR स्मॉल OR लिहिलं तरी चालेल. दिस इज द नोटेशन अँड वी कॅन रीड ॲज लाईक. नोट इज द लॉजिक. हे क्लिअर झालं असेल तुम्हाला. फक्त आता अँड ऐवजी आपण काय केलं ऑर, आणि सिम्बॉल काय चेंज केलेलं आहे, ऑर सिम्बॉल लिहिलेला आहे आणि असं वाचणार आपण त्याला. लॉजिक लॉजिक काय असेल बघा. इफ बोथ स्टेटमेंट P and Q are false. बघा इथे दोघंच्या दोघं स्टेटमेंट फॉल्स असतील. If both statement P and Q are false, then resultant statement P or Q is false, otherwise true. बघा लक्षात ठेवा, दोघंच्या दोघं स्टेटमेंट जर फॉल्स असतील तर रिझल्टंट स्टेटमेंट फॉल्स असेल, otherwise true असेल. This is the logic. This is the logic of OR. Now we draw the truth table of this by using this logic. Truth table. Truth table. We consider again two statement P, Q and P or Q now here. Similar TT, TF, FT, FF, no change in the both column. This is fixed for the two statement. Always TT, TF कधीही बदलणार नाही. TT, TF, FT, FF. Or logic, if both are false then resultant statement is false. बघा इथे दोघंच्या दोघं false आहे म्हणून इथं false लिहिलं. Otherwise म्हणजे दोघं false कुठेच दिसत नाहीये म्हणून otherwise T, T, T. काय म्हटलंय बघा, लॉजिक काय सांगतं आपल्याला. If both statement P and Q are false, then it is resultant is false, otherwise true. दोघं फॉल्स असतील तरच फॉल्स, अदरवाईज इथं दोघं फॉल्स आहे का नाही म्हणजेच टी. अदरवाईज मध्ये येतंय दोघं फॉल्स आहे का नाही म्हणून टी, दोघं फॉल्स आहे का म्हणून नाही टी. इट इज क्लिअर. दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ OR. That is we can say that disjunction. In shortcut we can write F or F implies F, otherwise T. In short, आता तुम्ही एवढं काहीच लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. F or F, otherwise T.
इट इज क्लिअर. इथं काय लक्षात ठेवणार, टी अँड टी अदरवाईज आहे. दोघं टी असतील तर रिझल्टंट टी असेल, अदरवाईज एफ असेल. इथं दोघं फॉल्स असतील तर त्यांचं ऑर फॉल्स असेल, अदरवाईज टी. मला असं वाटतं कंजंक्शन अँड डिजंक्शन तुम्हाला क्लिअर झालं असेलच. त्याचं लॉजिक दोघांचं लक्षात आलं असेल. अँडचं लॉजिक दोघं टी असेल तर रिझल्टंट टी असेल, अदरवाईज फॉल्स असेल. आणि ऑरचं लॉजिक दोघं फॉल्स असतील तर त्यांचा ऑर हा फॉल्स असतो, अदरवाईज ट्रू असतो. तर बाकी लॉजिकल कनेक्टिव्ज आपण नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करणार. इथपर्यंत तुम्हाला कळालं असेल अशी अपेक्षा करतो. तुम्हाला पुढचे व्हिडिओ क्लिअर करण्याकरता तुम्ही प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून पुढचं जे व्हिडिओज असतील ते तुम्हाला क्लिअर करतील. कारण आपण टोटली हा सिलेबस या यूट्यूब चॅनलवरती कव्हर करणार आहोत. धन्यवाद.